ओम शांति, सत श्री अकाल। मैं अमरजीत कौर दुआ बैंकॉक थाईलैंड तो आप जी ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5 ਪੌੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਕੈਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, रूट है, वो एक परमात्मा एक ओंकार ते असी वो एक ते असी ओंकार उसके बच्चे तो उसकी खेड विच खेड रहे हाँ इत्थे धरती दे उत्ते। ते असी फिर मूल मंत्र नूं खोजिया कि परमात्मा ते आत्मा दी एक एक गुण नूं विचारिया सतनाम तो लेके गुरप्रसाद तक। ते फिर जप बाणी शुरू किया उसकी ओपनिंग श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसनों असी गौर किया है कि किस तरह आद तो जुगाद तो हुण ते अगों भी सृष्टि चल रही है, आत्मा आके जा रही है ते परमात्मा भी सदा लई है ते असी भी सदा लई है कि असी अकाल मूरत आत्मा ते इस तरह करके असी बहुत गहराई विच एक एक शब्द नूं 15-15 20 मिनट खोज किया मूल मंत्र दे एक एक शब्द नूं। ते आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ये पूरा श्लोक नूं असी प्यार दे नाल पूरा एक सैशन विच 15-20 मिनट लगा के असी रल के इसनूं खोजिया। फिर आपां जपजी साहिब दे एक एक मूल जपजी साहिब की पहली पौड़ी दे एक एक पंक्ति नूं लैके असी गुरु नानक देव जी नूं समझिया है कि उन्होंने जो सोचा सोच न होवी दी गल कीती है, चुपे चुप न होवे जे लाई रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी सह सियाणपा लख होए। मतलब कि ये सारे तौर तरीके जरा दुनियावी तरीके अपनाने असी रब नूं पाण वास्ते सचियार बनने वास्ते वो सानू असी देख चुके हैं कि वो कोई फल नहीं टैंपरेरी मीनस है पर कोई परमानेंट फल नहीं देंदी। तो सानू वो रस्ता अपनाना चाहिए है जड़ा कि सानू खुशी देवे आनंद देवे ते सदा लई देवे। ये नहीं कि कदी फल देंदी कदी नहीं, कदी जिस तरह कि असी कदी दुखी होई है तो स्ट्रैस होई है डिस्ट्रैस होए तो आप टीवी वेख लिया तो वो थोड़ा चिर वास्ते सारा मन मतलब कि बहक जाता है, थोड़ा मन मतलब कि अपना स्ट्रैस वगैरह असी भुल जाने पर फिर वही सीरीयल खत्म होने तो बाद कुछ फिर असी उत्थे अपने प्रॉब्लम्स दे नाल बह जाने। पर जो असी परमात्मा नूं हुक्म विच असी फिर जो जाने असी जो गुरु नानक देव जी के 2 सवाल सन कि सचियारा होई है कि कूड़े टुट्टे पाल। एक कूड़ तो असी किवें उत्ते चढ़े तो एक सचियार बनने दे रस्ता विच किवें असी जाइए। तो फिर असी उस हुक्म नूं समझने कि हुक्म विच चलना ही साढ़े वास्ते अच्छी है। पर उसकी हुक्म नूं फिर असी समझिया दूजी पौड़ी विच और फिर तीजी पौड़ी विच असी वो जाने कि सारे किवें सारे गा रहे ने उसकी सिफत कर रहे क्यों कर रहे परमात्मा की इन्नी अहमियत क्यों है जो उसकी शक्ति जिस सच विच असी आनंद नहीं लै सकते तो क्यों सारी दुनिया उसकी गायन करेंगे। तो गायन इस वास्ते कर रहे कि उस परमात्मा तो बिना असी अच्छी तरह रूहानी जीवन की इस शरीर विच भी खुश नहीं रह सकते। असी जुगा दे भी गल की साइकिल ऑफ टाइम भी टच किया। तो फिर चौथी पौड़ी विच स्पष्ट क्लीयर होया 2 सवाल तो बाद कि अकाल पुरख नूं किवें याद करनी है, उसकी दरगाह विच किवें जानी है। फिर की अगे रखिए जित से दरबार मोह की बोलन बोले जित सुन तरे प्यार। ये 2 सवाल फिर उठे चौथी पौड़ी विच। ते फिर असी
ਆਨਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਰਮ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਰੂਪੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਫਲ ਪਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਚਨ, ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਖੁਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਐਪੀਸੋਡਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ, ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬਰਮਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, जान चुके हैं 5 तत्व की, साइंस की, हवा की, ऑक्सीजन, सब लेवल्स बहुत खतरे तक पहुँच गए, तो टाइम बहुत घट रह गया। तो जिस कार्य वास्ते आत्मा निकली खेड खेडन वास्ते, उसनों खुशी नाल जीना है, प्यार नाल जीना है। तो इस वास्ते रूहानी राह पकड़नी पैगी, होर कोई रास्ता ही नहीं है। जे सानू आनंद विच रहन दी चाह हैगा, प्यार लैण दी देण दी चाह हैगा, शांति नाल जिंदगी बिताण दी चाह हैगा, ते मूल चाह जो अच्छे डिज़ायर्स ने, जो सही डिज़ायर्स ने, ना कि 5 तत्वों से बने हुए चीज़ें, ना कि मोह विच रुचि हुई रिश्ते दी इच्छाएं, उस तो ऊपर मोह ते अहंकार तो ऊपर ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੇ ਇੱਛਾएं, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੋਜ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਹ ਪਕੜਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਜੋ ਵੀ ਆਤਮਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਸੀਬ ਆਤਮਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਕਿਰਨੇ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਕਿਰਨੇ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਡੈਸਟਨੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਮੋਰੀਜ਼, ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜਿੱਤ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ, ਵਿਨ ਪਾਣੇ ਕੀ ਨਾਏ ਕਰੀ। I'll bathe in the holy waters if doing so pleases him. But of what use is doing such acts if they please him not? ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹਾਈਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? We do things we think are good and right, but of what use are such deeds if they do not our loved ones please? Those actions that cause loved ones sadness, pain, couldn't possibly Guru's approval gain. बहुत clear ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰੀਚਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੀਰਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਸੈਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਵਿਨ ਪਾਣੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ। 15-20 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਫਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ, ਮਿਲਣੀ। ਆਇਆ ਜੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ। एक ओंकार, सतनाम, ओम शांति।